우리 다 함께 살아계신 하나님께 기도드려요. 두 손을 모으고 눈을 감고 우리 하나님만 생각해요. 사랑하는 하나님, 감사해요. 하나님 앞에 오늘 11월의 첫 번째 주일 영상으로 예배드리게 해주셔서 정말 감사해요. 하나님, 우리가 그동안 지은 모든 나쁜 생각, 그리고 잘못된 말, 행동들 용서해 주세요. 그리고 하나님, 우리가 기도합니다. 우리에게 늘 믿음을 주세요. 그래서 하나님 찬양하게 해주세요. 우리에게 건강을 주셔서 날마다 하나님을 생각하고 또 전도도 하고 하나님의 말씀도 읽을 수 있도록 도와주세요. 우리 가정을 지켜주세요. 그리고 우리 교회를 붙들어 주시고 우리 대한민국을 하나님께서 지켜보호해 주세요. 그리고 이태원에서 많은 언니, 오빠들, 우리 젊은 분들이 돌아가셨는데 하나님께서 그 유족들 위해 주님 위로해 주시고 함께 해주세요. 하나님, 오늘 말씀을 들을 때 큰 은혜 주실 줄 믿습니다. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. It had been about 30 years since Jesus returned to heaven, and Peter, one of the original 12 disciples, and also one of Jesus' closest friends, was now much older. He was a leader in the Christian church, and he was now a prisoner in Rome when he wrote a letter to other believers. Peter warned the believers against false teachers who tempted them to sin. He did not want these false teachers to lead the believers away from Jesus. He told the believers to turn to the scriptures to know how to live, and he gave them instructions for living the way Jesus wanted them to live. Peter also wrote about the day Jesus will return. Some of the false teachers said that Jesus will never come back. But Peter had been with Jesus when he promised that he would come back. So Peter told the believers to be ready. Peter wrote to remind his dear friends of what the prophets said and what the Lord commanded. First, people are going to come and make fun of you. They will say things like, if Jesus is really coming back like he promised, where is he? God is not being slow to keep his promise. He is being patient. He does not want anyone to die without knowing Jesus. He wants everyone to turn from their sin and trust in him. Peter wrote, the day of the Lord will come when we do not expect it, like a thief in the night. God will judge the world. Until then, you should live a holy life by the Holy Spirit's power. Live in a way that pleases God. Jesus will come again and make the new heavens and a new earth. At this time, the Roman emperor persecuted Christians. He punished them or even killed them. Not long after Peter wrote this letter, he was killed because he followed Jesus. Some people thought the believers were foolish for thinking Jesus is coming again. Peter explained that God is patient and he wants everyone to trust in Jesus. At just the right time, Jesus will come again, and we look forward to the day when he creates the new heavens and a new earth. 오늘 우리 아버지 하나님께서 11월 첫 번째 주일을 주시는 말씀은 베드로후서 3장 8절에서 13절까지의 말씀입니다. 베드로후서 3장 8절에서 13절, 신약성경 387쪽에 위치해요. 우리 함께 한 목소리로 합독하겠습니다. 시작. 사랑하는 자들아, 주께는 하루가 1000년 같고 1000년이 하루 같다는 이 한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과
그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐? 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새 하늘과 새 땅을 바라보도다. 아멘. 오늘은 11월 첫 번째 주일입니다. 킹스 패키지 하나님의 행복한 아들과 딸들인 여러분, 정말 반가워요. 이제 11일만 지나면 11월 17일 목요일에 우리 언니 오빠들이 대학교에 가기 위해서 수학 능력 평가 시험을 치르는 날이에요. 이 시험을 보기 위해서 언니와 오빠들은요, 초등학교 6년, 중학교 3년, 그리고 고등학교 3년, 총 12년 동안을 공부해야 한답니다. 그런데 이토록 중요한 시험을 기다리면서 어떤 학생은 하루하루 열심히 공부함으로 준비해서 시험 때에 정답을 잘 써내려가죠. 그런데 이 중요한 시험을 앞두고 매일매일 게임하고 그리고 유튜브 계속 시청하고 풀쿨 잠만 자는 학생은 정답을 피해서 잘못된 오답을 선택하고 결국 후회하게 된답니다. 저는 수능 시험을 앞두고 최선을 다해서 준비해서 좋은 성적을 거두는 학생과 이리저리 핑계를 대면서 준비하지 못하다가 결국 후회하는 학생을 보면서 이런 생각을 해보았어요. 하나님의 아들 예수님께서는 이 세상 마지막에 다시 오신다고 분명히 약속하셨지. 따라서 구주 예수님께서 반드시 이 땅에 다시 오실 거야. 그렇다면 난 예수님이 다시 오실 때에 어떻게 기다려야 할까? 혹시 이런 질문을 가진 우리 어린이들과 학부모님들 계신가요? 그렇다면 2022년 11월의 첫 번째 주일 서산본향교회학교 온라인 영상 예배에 정말 잘 나오셨어요. 왜냐하면 이 중요한 질문에 대해 우리 살아계신 아버지 하나님께서 오늘 우리가 읽은 하나님의 말씀인 베드로후서 3장 8절에서 13절 말씀을 통해서 정확한 해답을 알려주고 계시기 때문이죠. 어떻게 우리는 예수님께서 약속대로 이 세상에 다시 오실 것을 기다려야 하는지 알고 싶다 이거죠. 우리 함께 손을 털고 모션을 따라 힘차게 외쳐보도록 할게요. 예수 그리스도께서 다시 오실 것을 기억하고 준비해. 자, 우리 같이 다시 한번 연속 동작으로 해볼게요. 시작. 예수 그리스도께서 다시 오실 것을 기억하고 준비해. 자, 이제 우리 함께 살아계신 하나님 말씀 속으로 go. 하나님의 아들 예수님께서 이 세상에 처음 오셨을 때 제자들에게 다시 이 세상에 오실 것이라고 분명히 말씀하셨답니다. 누가복음 21장 27절 말씀 함께 읽어볼게요. 시작. 그때에 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 예수님께서 이 세상에 다시 오실 때에는 구름을 타고 영광스러운 모습으로 누구나 볼 수 있게 오신다고 약속하셨어요. 그런데 예수님께서 다시 오시는 그날과 그때는 언제인지 누구도 모른다고 말씀하셨어요. 예수님께서 우리 사람들의 악한 모든 죄를 대신해서 십자가에 달려 피 흘려 죽으시고 3일 만에 다시 살아나신 후에 하늘로 올라가셨죠. 그런데 하루, 한 달, 1년, 10년이라는 시간이 지나도 예수님께서 이 세상에 다시 오시지 않자 어떤 악한 사람들이 이렇게 거짓말을 퍼뜨렸답니다. 예수님이 다시 오시지 않아. 베드로후서 우리 3장 3절에서 4절 말씀 읽어볼게요. 시작. 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 따라 행하며 조롱하며 이르되 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐? 조상들이 잔으로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 하니. 또한
시간이 계속 지나가자 몇몇 사람들은 예수님께서 다시 오신다는 약속을 이렇게 의심하기도 했어요. 도대체 예수님은 언제 오신다는 거야? 이제 우리들의 모습을 생각해 보도록 해요. 예수님께서 이 세상에 오시고 또한 이제 다시 오신다는 약속을 하신 지 2000년이 시간이 흘러갔어요. 이제 내가 예수야! 나에게 기도해! 나에게 예배해! 나에게 헌금해! 라고 거짓말을 하는 그러한 사람들이 우리나라에만 약 50명이 있대요. 자기가 예수래요. 이런 거짓말이 어디 있어요? 이단 통일교의 문선명 씨는 자기가 하나님이라고 우기다가 죽었어요. 그리고 이단 하나님의 교회의 안상홍 씨는 역시 자기가 하나님이라고 억지를 부리다가 냉면을 드시다가 사망하셨고요. 그리고 그의 아내 장길자 씨가 자기가 어머니 하나님이야 라고 고집스럽게 주장하고 있어요. 말도 안 되죠. 그리고 이단 신천지의 이만희 씨는 자기가 성령 하나님이야, 내가 성령 하나님이야 이렇게 황당하게 주장하며 자신은 죽지 않는다고, 영원히 죽지 않는다고 헛소리를 퍼뜨렸답니다. 문제는 이런 악한 거짓말쟁이들의 말을 몇몇 사람들이 믿고 그 사람을 따라다니는 거예요. 이단 여호와의 증인들은 예수님께서 1914년에 다시 오셨다고 우기면서 거짓말을 했어요. 이렇게 잘못된 이단들의 거짓말로 인해서 많은 사람들이 실망하게 되었어요. 그리고 안타깝게도 예수님의 다시 오심을 기억하지 못한 채 하루하루 흥청망청 사는 사람들이 생겨나고 말았답니다. 그렇다면 분명히 다시 오실 예수님의 약속을 믿지 않고 거짓을 가르치며 심지어 예수님이 이미 왔다고 우기면서 자기가 하나님이라고 고집하는 악한 사람들이 있는 이 세상에서 우리는 어떻게 예수님의 다시 오심을 준비할 수 있을까요? 이 해답을 찾기 위해 우리 다시 성경 말씀을 찾아보도록 해요. 첫 번째로 우리들은 하나님의 말씀을 읽고 그리고 기억해야 돼요. 하나님의 말씀인 베드로후서 3장 8절에서 9절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 사랑하는 자들아, 주께서는 하루가 1000년 같고 1000년이 하루 같다는 이 한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 우리 하나님은 죽지 않고 영원하세요. 그래서 하나님은 하루가 우리 사람들의 1000년과도 같아요. 그러므로 예수님께서 다시 오신다고 약속하신 지 현재 2000년이라는 시간이 흘렀지만 그 약속이 결코 취소된 것이 아니에요. 다만 모든 사람들이, 이 세상 모든 사람들이 예수님의 복음을 듣고 그리고 구주 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 되어서 천국에 갈 수 있도록 하나님께서는 오래오래 지금 참아주고 계시는 것이에요. 그러므로 구주 예수님은 때가 되면 약속대로 이 육체의 모습으로 하늘로 올라간 그 부활하신 육체의 모습으로 그리고 갑작스럽게 그리고 누구나 볼 수 있게 그리고 영광스러운 모습으로 승리의 모습으로 다시 오실 거예요. 예수님의 다시 오심을 우리가 준비하는 두 번째 방법은 거룩한 삶을 살아가는 거예요. 베드로후서 3장 10절에서 11절 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐? 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 예수님은 이 세상에 도둑처럼 아무도 모르게 갑자기 오실 거예요. 예수님이 오실 때 우리는 부끄러움이 없이 거룩한 모습으로 만나야 되겠죠? 예수님의 다시 오심을 준비하는 세 번째 방법은 예수님의 복음을 전하며 살아가는 것이랍니다. 온 세상에 예수님의 복음이 전파되면 그때 우리 예수님이 오실 거예요.
목사님은 사랑하는 여인과 결혼을 약속하고서 그날을 기다렸어요. 결혼 날짜를 기다린다는 것은 준비하는 것을 말해요. 앞으로 살아갈 신혼집을 준비하고 냉장고, 세탁기, 장롱, 밥솥, 책상, 의자, 그릇, 숟가락, 젓가락을 준비하고요. 그리고 결혼할 장소, 음식을 준비하고 결혼식 초청장을 준비하고 결혼식 때 입을 옷을, 예복을 준비했어요. 예수님께서 다시 오시는 때에 그때는 결혼식과도 같아요. 우리 모두는 신랑 되신 예수님을 맞이하기 위해 잘 준비해야 하죠. 킹스 에피키즈 여러분, 베드로가 성도들에게 가르쳐준 다시 오실 예수님을 기다리는 방법은 무엇이었나요? 하나님의 말씀을 기억하고 거룩하게 살며 예수님의 복음을 전하는 것이었죠. 그렇다면 예수님께서 다시 오심을 믿는 우리는 어떻게 기다려야 할까요? 역시 하나님의 말씀을 기억하고 거룩하며 그리고 복음을 전하는 것이죠. 우리 다시 함께 힘차게 손 한번 들고 외쳐볼까요? 준비 시작. 예수 그리스도께서 다시 오실 것을 기억하고 준비해. 마지막으로요. 시작. 예수 그리스도께서 다시 오실 것을 기억하고 준비해. 자, 우리 같이 함께 기도할게요. 예수님 오실 때까지 우리가 성경을 읽고 그리고 거룩하게 살고 그리고 예수님의 복음을 전하며 살게 해주세요. 우리 같이 기도할게요. 이제 우리 11월의 첫 번째 주일이네요. 하나님께 감사하면서요. 올해도 마지막까지 하나님 지켜 보호해 주세요. 우리 같이 두 가지 기도 제목으로 기도할게요. 기도합니다. 주여! 하나님 감사합니다. 오늘 예수님께서 이 세상에 오시겠다고 분명히 약속했는데 반드시 오실 줄 우리는 믿고 준비하며 살게 해주세요. 성경 말씀을 읽고 그리고 기억하고 하나님 이단들의 거짓말에 속아 넘어가지 않도록 도와주세요. 그리고 우리가 예수님이 오실 때를 기대하면서 거룩하게 살면서 주님 준비하게 해주세요. 그리고 하나님 우리가 예수 그리스도께서 오심을 믿고 우리 예수님의 복음을 십자가와 부활의 복음을 담대하게 만나는 모든 사람들에게 증거하게 해주세요. 하나님 그리고 주님 이 11월 달까지 저희를 지켜주시고 감사합니다. 올해도 11월, 12월 두 달이 남았는데요. 하나님 이 모든 날 동안에 저희를 지켜주시고 그리고 하나님을 기쁘시게 하면서 살아가게 도와주세요. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 서산본향교회 킹스 에피키즈 여러분, 우리 유년부 그리고 초등부 해냄부 모든 친구들 광고 3가지만 할게요. 첫 번째로 우리 베러투게더 전도 축제가 지금 계속되고 있어요. 지난주에는 재미있게 우리 교회 놀이터에요. 가스펠 파크에서 놀았죠. 이제 다음 주일인 11월 13일이 마지막 날입니다. 최선을 다해서 한 명 전도하고 그리고 교회로 코로나 바이러스 때문에 나오지 못한 친구들 연락해서 같이 나오세요. 전도한 친구들 그리고 장기 결석한 친구 인도한 친구들에게 정성껏 준비한 선물을 드리도록 하겠습니다. 두 번째 11월 세 번째 주일 그러니까 11월 20일은 추수감사주일입니다. 한 해를 지켜주신 하나님께 감사하면서 우리 하나님께 영광을 돌리고 또 정성껏 헌금도 준비해서 우리 하나님께 드려요. 마지막 세 번째 올해 크리스마스는 12월 25일이에요. 그래서 우리 24일 토요일에 우리 교회 합격 발표회가 있어요. 우리 유아부, 유치부, 유년부, 초등부, 해냄부, 청소년부 다 발표회가 있는데 우리 연습을 다 참석해서 열심히 연습하고 기도하고 준비하고 또 연습하면서 맛있는 것도 먹고 선생님들과 즐거운 시간도 갖고요. 우리 크리스마스 성탄절에 우리에게 찾아오신 예수님께 감사하며 찬양하며 공연하며 경배드리기를 원합니다. 안녕!